प्रिय श्रोता ईश्वर पवित्र नाम आपण मानू समस्त को मु नमस्कार जनाए तार संगे संगे आज शिक्षा मध्य को आपण मानू प्रत्येक को मु स्वागत करुच्ची। धन्यवाद देउछि ईश्वर को आप मान सहित पुनर्बार एक मेसेज नहीं आसवाई मत साहाय्य कले मु आप को धन्यवाद देउछि। आप माने निश्चय मो पाई और मो परिवार पाई टीम पाई प्रार्थना करुअछंती। प्रिय श्रोता आज शीर्षकटी होउछि महत्वपूर्ण मानक जीवन पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण जो शिक्षाटी मु आप मान निकट रखा इच्छा करुछि आपण माने ताहा जानिछंती किंतु टिके मु मने पकई देउछि आप मान को उन्नत निमंते आ मोर विश्वास आप माने आज मेसेज द्वारा निश्चय आशीर्वाद युक्त हेबे। आप मान अनुरोध करुछि दया करिकि जेतले आपण सुनुछंती अन्य माने मध्य आशीर्वाद पांतु बोली इच्छा करंतु और शेयर करंतु ए मेसेज को। तो प्रिय श्रोता आज शीर्षक होछि उत्तम कथावार्ता उत्तम जीवन। प्रिय श्रोता ईश्वर मनीष को ही एपरी बुद्धि ज्ञान और वार्तालाप करिवार क्षमता देइछंती। मनीष जणे अनेक भाषा कहि पारे आउ मनीष तार स्वर को बदलाई मत कथबार्ता करि पारे, गीत गाई पारे, रागी पारे, कांदी पारे, हसी पारे। एपरी से अनेक सुंदर भावरे निजर भावना गुड़ी को प्रदर्शन से करि पारे। मध्य अंगभंगी द्वारा मध्य निजर हृदय थिबा भावना गुड़िक अन्य मानक निकट प्रकाश करि पारे। प्रिय श्रोता एथिबे मनीष ही एकमात्र प्राणी जे कि ईश्वर कर निकटतर आ ईश्वर निज सादृश्य निज प्रतिमूर्ति सृष्टि होइछि। आ ईश्वर ताको एते बुद्धि आ ज्ञान दैछन्ति आ मनीष निजर भावना गुड़िक आ कथबार्ता द्वारा ही अन्य मानक निकट प्रकाश करे। प्रिय श्रोता माने आपण माने सकाळु संध्या पर्यंत आपण माने कथबार्ता करन्ते आपण जीवन आपण जीवनटी आपण कथबार्ता उपरे बहुत निर्भर करे। आपण माने जानि छन्ति मेडिकल साइंस कहे जेतबे छुआटी जन्म हुए छुआटी जन्म हैला परे परे जदि से कांदे नाही ताहा हेले डाक्टर तांको कौन घोषणा करन जानछन्ति अबनॉर्मल बोली आउ ताहा आगो को बड़ी समस्या बढ़ी भी पारे आउ समस्या तार कमी भी पारे। किंतु छुआटी जन्म हैला परे परे ताहार कांदिबार अति आवश्यकता अछि। कारण से उत्तम छुआ बोली तार कांदिबा द्वारा ही डाक्टर जानी पारिबे। तो प्रिय श्रोता आमान को ईश्वर बहुत बुद्धि ज्ञान देइछन्ति मध्य आमान को भावना गुड़ी को अन्य मान को निकट रे प्रकाश करिया पई आमान को स्वर मध्य देइछन्ति। तो आसंतु आज आमाने जो अंशटी पाठ करिबा धर्मशास्त्र रु आपण माने ताहा पाई पारिबे लोकलिखित सुसमाचार तार 6 पर्वर 45 पद। प्रिय श्रोता कथबार्ता बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आसनु शिखिबा तो प्रभु वाक्य कौन कहे उत्तम लोक अपना हृदय रूप उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे। प्रिय श्रोता उत्तम लोक कौन करे अपना हृदय रूप उत्तम भंडार उत्तम पदार्थ बाहर करे। प्रिय श्रोता जे उत्तम लोक निज हृदय भितरे से उत्तम भावना गुड़िक भरी रखि थाए, उत्तम चिंताधारा रखि थाए। कारण ताहार भावना गुड़िक ही शब्द भावरे मुखरे परिप्रकाश हेबो। तो आसंतु पुणी आगो कौन लेखा होइछि पुणी मंद लोक मंद भंडार मंद पदार्थ बाहर करे। कारण हृदयर पूर्णतारू मुख कथा कहे। प्रिय श्रोता
ଉତ୍ତମ ଲୋକ କଣ କରେ? ଆପଣା ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତମ ତାର ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ କଣ କରେ? ଆପଣା ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଓ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ତ ଉତ୍ତମ ଲୋକ କଣ କରେ? ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। କାହିଁକି ନା ତାହାର ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି। ଜଣେ ମନ୍ଦ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିପାରେ ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି ଆସିଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ତାହା ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ଭରି ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏହି ହୃଦୟ ରୂପ ଭଣ୍ଡାରଟି କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ଏହି ହୃଦୟ ରୂପ ଭଣ୍ଡାରଟି କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ହୃଦୟ ରୂପ ଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ? ଆସୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପାଠ କରିବା ତାହା ଜେରେମିୟା ତାର 17 ପର୍ବର 9 ଆଉ 10 ପଦଟି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁବେଳେ କପଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, କପଟ ବିଷୟ ଭାବେ, କପଟ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ଖରାପ ଯୋଜନା କରେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଖରାପଟା ଖାଏ। ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଅପ୍ରୀତିକର, ବା ଭଲ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଖରାପଟା କୁହାଯାଏ। ଅପ୍ରୀତିକର ମାନେ ଖରାପଟା। ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ? ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଣ କରିବ ନା, ସେ ଖରାପ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଖରାପ ଖାଲି ଭାବିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ତ ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ
ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଗିଲେ ମଣିଷକୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଏତେ ଖରାପ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟକୁ, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବନାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବନାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଠିକ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଲା ମଣିଷ ନିଜେ। ଈଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। କେଉଁ ହୃଦୟରୁ କଥା ଆସୁଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ 10 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ପର୍ବର 45 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛି କି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ? ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଆଉ ମନ୍ଦ ଲୋକ କଣ କରେ? ଆପଣା ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ବିଷ ସବୁ ବାହାର କରେ। ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା ଏକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆଉଟେଇ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ତୁମ ମୁଖ କାହାର ଅଧୀନ? ଜୀବନ ଓ ମରଣର ଅଧୀନ। ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଏଇ ଜିଭାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏଇ ଜିଭାରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇ ପାରିବା, ଏଇ ଜିଭାରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିଭାରେ ଆମେ ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏଇ ଜିଭାରେ ଜଣକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିଭାରେ ଜଣକୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା, ଏଇ ଜିଭାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ଆମେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଇ ଜିଭା ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭା ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ବାହାର କରେ। ଅନେକ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ କହନ୍ତି ନା ମୋ ଜିଭାରେ କିଛି ସ୍ଲିପ ହେଇଗଲା। କିଛି ସ୍ଲିପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିଭା କେବେ ସ୍ଲିପ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୃଦୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥାଏ ତାହା ହିଁ ବାହାରି ଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ପର୍ବର 45 ପଦ ପଡୁଅଛି। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ।
କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଦୋକାନକୁ ଯାଉ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମେ ତାହା ସବୁ ମାଗୁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁ ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା କହୁ ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଘଟେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିହ୍ବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆମମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହିଁ ଘଟିବ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ, ଆମମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ପଢିଲୁ ଯେ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁବେଳେ କପଟମୟ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ କରେ ନା ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃକରଣ ରଖିବା, ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ କପଟମୟ, ସେଇ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ପୁନର୍ବାର ତାର ଯିରିମିୟ ତାର 17 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଡୁଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ପୁଣି କଣ ହୁଏ? ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ। ଅପ୍ରୀତି ମାନେ ଖରାପ ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ପୁଣି କଣ? କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ সেই ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ଆମ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବାର ଅଛି। ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ୟାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଯଦି ଖରାପ ଭାଷା କହିଲା, ଖରାପ ଶବ୍ଦ କଲା, ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବାରଟା କଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ଆଉ ଜାଣି ରଖୁ ଆମ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଯଦି ଏ ମୁଖରୁ ଭଲ କଥା ବାହାରିବ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏ ମୁଖରୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା ବାହାରିବ ଖରାପ ହେବ। ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟକୁ ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଠିକ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। କେତେ ଲମ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ ପାଖରେ କଣ କେମିତି ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି। এই যে ভଣ୍ଡার আশীর্বাদ পাইবা ପାଇଁ যে ভଣ୍ଡার কি প্রকার ଅଛି। প্রিয় শ্রোতা, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଆମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଭାବୁଛୁ ନା ତାହା ହିଁ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ତାହା ମୁଖରେ ବାହାରିକି ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ହେଉ ବୋଲି, ତ ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ତେବେ ଉତ୍ତମ ହେବ ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ ଭଣ୍ଡାର ଯେବେ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ଆମେ ମନ୍ଦ ଭାବିକି କେବେ ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ପଦଟି ମୁଁ ପଢୁଅଛି, ଯାହା ଯିରିମିୟ ତାର 17 ପର୍ବର 10 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ।
आम अंतकरण शुचिया पवित्र होबार अछि आम माने प्रभु को वाक्य निज हृदय को धोइबार अछि आम कहे कि आम माने निजर कथबार्ता को खराब कथबार्ता को आम घृणा करी ताकू छाड़ी देबार अछि तेबे ही उत्तम विश्व आरंभ हेबो। प्रिय श्रोता जानिछन्ति आपण यदि खराब कथा कहिबे से खराब कथार शक्ति अछि ताहा खराब ही घटिबो। खुशी कथा कहिबे खुशी हेबो। यदि आपण कांदिबे लोक माने अनेबे काई कांदर अनेक भाव अनेक लोक को कांदिला पर लागियो आपण कांदिले आपण यदि हसिबे अनेक को हसर प्रभाव पकेइबो। आपण को जीवन आपण कथाबार्ता पर निर्भर करे। यदि कथाबार्ता भल अछि आपण को जीवन टी भल रहिबो। यदि कथाबार्ता खराब अछि आपण को जीवन टी सुनिश्चित खराब हेबो। यदि परिवार समस्त कथाबार्ता यदि भल अछि परिवार टी निश्चय भल हेबो। यदि परिवार कथाबार्ता यदि भल नाही ताले परिवारटा केबे ठीक हेबो नाही। काहे कि कथाबार्ता पारा पठे आ से कथाबार्ता कोड बाहरे हृदय बाहरे खराब कथाबार्ता कु भंडार बाहरे खराब हृदय खराब भंडार बाहरे भल कथाबार्ता कोड बाहरे ना भल भंडार बाहरे। तो प्रिय श्रोता आमने सावधान हेबा दरकार अछि। यदि आम चाहूछु आशीर्वाद पाइबा पाए आम यदि चाहूछु आम जीवन खुशी जीवन हो ताहेले आम मानकु आम हृदय को उत्तम भंडार करा अछि आ उत्तम हृदय को कथाबार्ता बाहरिबो उत्तम कथाबार्ता बाहरिबो ताले उत्तम हे जिवो। यदि आम परिवार अच्छु परिवार स्वामी स्त्री उत्तम भाव में कथाबार्ता हेबा दरकार अछि जानिया दरकार अछि से कि प्रकार कथाबार्ता हेबा दरकार अछि। पिला माने बापा माँ अछंती उत्तम भाव में कथाबार्ता अछि उत्तम यदि कथाबार्ता करिवे ताले उत्तम हृदय ही हे जाइथिबो सेटु ही बाहरिबो उत्तम विषय। प्रिय श्रोता जानी रखंतु यदि आपण चाहूछन्ते आपण जीवन आशीर्वाद पाओ बोली आपण परिवार आशीर्वाद पाओ बोली ताहेले उत्तम कथाबार्ता करंतु। सावधान हुअन्तु आपण मुखर यदि खराब भाषा बाहरे ताहेले सेटा खराब आपण पई ही हेबो अन्य का पई हेबो नाही। आ यदि परिवार अछन्ती ताहेले जनक पई बोली समस्त विशृंखलित अनेक विशृंखलित हुअन्ति ताहा माने सावधान हेबा दरकार अछि आ मंदता कमी छाड़िबा दरकार अछि। प्रिय श्रोता आप मान को अनुरोध करूछि मु निज अनुभव करिछि कथाबार्ता यदि खराब हेबो जीवनटा खराब हेबो कथाबार्ता यदि खराब हेबो परिवार खराब हेबो कथाबार्ता यदि खराब हेबो परिवेश मध्य खराब हेबो आ आपन को परिवेश आपन को परिवार आपन को जीवन आपन को मुख पर निर्भर करे कारण ए जीवार अंडर रे थाए जीवन आउ मरण आशीर्वाद आउ अभिशाप। आसंतु आमे उत्तम कथाबार्ता हेबा उत्तम भाविले उत्तम कथाबार्ता हे परिबा आ उत्तम भावरे ए जगत रे बंचिबा आ प्रभु आमान को हृदय को देखिबे आमान को उत्तम भंडार यदि अछि ताले प्रभु आमान आशीर्वाद करिवे। आप मान को समस्त अनुरोध करूछि तो आसंतु आम हृदय को प्रभु हस्त देवा प्रार्थना करिबा प्रभु हस्त समर्पण करिबा आमे चेष्टा करिबा माने अभ्यास करिबा प्रभु पाए कांदिबा आमान को हृदय बदली जाओ आम हृदय उत्तम हृदय हेबो उत्तम कथाबार्ता हेबो तो उत्तम जीवन हेबो उत्तम परिवार हेबो उत्तम परिवेश हेबो। प्रभु आप मान को प्रत्येक आशीर्वाद करंतु ए वाक्य पठन रे ए वाक्य श्रवण रे वो निश्चय कार्यकारी करंतु आशीर्वाद पांतु। नमस्कार।